Brother Newton. Brother, carry on, brother. Okay. Thank the Lord for the privilege granted to us to worship the Lord this morning. இந்த காலை வேளையிலே கர்த்தரை ஆராதிக்கும்படியாக கர்த்தர் கொடுத்த இந்த ஸ்லாக்கியத்துக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். We have come to the important part of our worship meeting is that remembering the Lord at his table. ஆராதனையின் மிக முக்கியமான பயபக்திக்குரிய ஒரு நேரத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். கர்த்தருடைய பந்தியை சூழ வந்து அதை ஆசரிப்பது. All about the table is nothing but remembering his death, he buried, he rose again, he is coming back. கர்த்தருடைய பந்தியை ஆசரிக்கிற நேரத்திலே நாம் முக்கியமாக நினைவு கூற வேண்டிய காரணம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக மரித்தார், அடக்கம் பண்ணப்பட்டார், உயிர்த்தெழுந்தார் என்ற காரியத்தை நினைவு கூற ஒரு சமயமா இருக்கிறது. Let us look to the Lord in prayer. ஜெபிப்போம். Loving Father, thank you for this Lord's Day. We could be able to come and worship you. As we approach the table, enable us to remember the Lord and examine ourselves so that we may be able to meet you, the risen Savior, face to face one day. Pray this prayer with thanksgiving in Jesus' precious name. Amen. Amen. To start with, he died. That is from Luke's Gospel, chapter 23 and verse 46. லூக்கா 23ஆம் அதிகாரம் 46ஆம் அதிகாரம் 46ஆம் வசனம். And when Jesus cried out with a loud voice, he said, Father, into your hand I commit my spirit. Having said this, he breathed his last. இயேசு பிதாவே உம்முடைய கைகளில் ஆவியை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் என்று மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு சொன்னார். இப்படி சொல்லி ஜீவனை விட்டார். லூக்கா 23:46. This is the seventh saying from the cross. சிலுவையிலே அவர் சொன்ன 7வது வார்த்தையா இருக்கிறது. John's Gospel, chapter 10 and verse 10 says, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. யோவான் 10:10 சொல்கிறது, நான் நல்ல மேய்ப்பன் தன் ஆடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுக்கிறான் என்று. Once in a Sunday class, the teacher asked the students, what is the difference between the Old Testament and the New Testament? பழைய ஏற்பாட்டுக்கும் புதிய ஏற்பாட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று ஒரு ஞாயிறு வகுப்பு ஆசிரியை ஞாயிறு வகுப்பு பிள்ளை ஒருவனை கேட்டார். Many children were given different answers. அநேக விதமான பதில்களை சொன்னார்கள். But one student answer was so impressive. ஒரு மாணவன் சொன்னது மிகவும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக பாதிக்கக்கூடியதா இருந்தது. What was that answer? The person said, in the Old Testament, sheep died for the shepherd, whereas for the remission of their sins. Whereas in the New Testament, shepherd died for the sheep for all our sins to be removed. பழைய ஏற்பாட்டிலே ஆட்டுக்குட்டி மேய்ப்பனுக்காக மரித்தது என்று பார்க்கிறோம். ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டிலே ஆடுகளுக்காக மேய்ப்பன் மரித்ததாக நாம் வாசிக்கிறோம். So our Lord Jesus Christ, our good shepherd, died for you and me. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நல்ல மேய்ப்பனாக வந்து உனக்காக எனக்காக உலகத்திலே மரித்தார். That is the one aspect of approaching the table, remembering the Lord that he died for me. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக மரித்தார் என்று அவருடைய மரணத்தை நினைவு கூறுகிற ஒரு காரியமாக இந்த பந்தியை சூழ வந்திருக்கும் போது முக்கியமான காரணங்கள் ஒன்றாயிருக்கிறது. Secondly, he buried. இரண்டாவதாக அவர் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். In John's Gospel, chapter 19, verse 38 to 42, we read, யோவான் சுவிசேஷம் 19ஆம் அதிகாரம் 32 38 42 வரை வாசிக்கும் போது, so what we read there is Joseph of Arimathea. He is the secret disciple of the Lord Jesus Christ because he feared the Jews. Now he came out boldly and approached Pilate, asked for the body of Jesus. அரிமத்தியாவுடனாகிய யோசிப்பு ஒரு ரகசிய சீஷனாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இருந்தவன். யூதர்களுக்கு பயந்தபடியினாலே தைரியமாக வந்து பிலாத்துவினிடத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரத்தை அடக்கம் பண்ணுவதற்காக கேட்டான் என்று பார்க்கிறோம். Also the Nicodemus, who first came on that night with 100 pounds of myrrh
And finally, both of them took the body and lay down in the tomb of Arimathea, where no one was laid there, and they buried Jesus Christ, kept him there. ஆரம்பத்திலே ஒரு ராத்திரியில் இயேசுனிடத்தில் வந்திருந்த நிக்கதேமு என்பவனும் வெள்ளைப்பணமும் கரிமல தைலமும் கரிய போலமும் கலந்து ஏறக்குறைய 100 ராத்தில் கொண்டு வந்தான். அவள் இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்து யூதர்கள் அடக்கம் பண்ண முறையின்படியே அதை சுற்றி சுகந்த வர்க்கங்களுடனே சிலைகளில் சுற்றி அங்கே அடக்கம் பண்ணுவதற்காக கொண்டு போனப்பட்டார்கள் அரிமத்தியா ஊரானாகிய அவருடைய கல்லறையிலே. So Jesus Christ was buried. இயேசு கிறிஸ்து இவனமாக அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். Third thing is he rose again. மூன்றாவது காரியம் நிகழ்ந்தது என்ன? கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்தார். Luke's Gospel, chapter 24, 1 to 6, we read that. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 6 வசனங்களிலே அதை நாம் வாசிக்கிறோம். That's the one we meditate this morning about Mary Magdalene came to the sepulchre and try to see the body of Christ and do all sorts of things that is to be done. But finally, we rose again, and Mary Magdalene met the Lord Jesus, risen Savior, over there, not the dead body. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கல்லறைக்கு மரியாள் வந்த காரியத்தை குறித்து ஆராதனை சமயத்திலே நாம் தியானித்தோம். அவள் வந்து அங்கே பார்த்தபோது அவர் அங்கே இல்லை, அவர் உயிரோடு எழுந்தார் என்று கண்டுகொண்டார். So that is a privilege that she had to meet the risen Savior because he rose again. அவர் உயிர்த்தெழுந்தபடியினாலே கர்த்தராகிய உயிர்த்தெழுந்த இரட்சகரை சந்திக்கும்படியான ஒரு பாக்கியம் அவளுக்கு கிடைத்தது. The fourth important aspect of what we should remember at the table is he is coming again. அந்தியின் சமயத்திலே நான் நினைவு கொண்ட இன்னொரு காரியம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து திரும்ப வருவார் என்பதுதான். That we read in John's Gospel, chapter 20, 6 and 7. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 26, 27 வசனங்களை நான் வாசிக்கிறோம். John's Gospel, chapter 20, word 6 and 7. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 20ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம் 7ஆம் வசனத்திலே அதை வாசிக்கிறோம். When Simon Peter came and he went into the tomb and he saw the linen clothes lying there and the handkerchief that had been around his head, not laying with the linen cloths, but folded together in a place by itself. சீமன் பேதுரு அவனுக்கு பின்னே வந்து கல்லறைக்குள்ளே பிரவேசித்து சீலைகள் கிடக்கிறதையும் அவருடைய தலையில் சுற்றியிருந்த சிலை மற்ற சீலைகளுடனே வைத்திராமல் தனியே ஒரு இடத்திலே சுருட்டி வைத்திருக்கிறதையும் கண்டான். So what this napkin talked about? இந்த சிலைகள் எல்லாம் எதை குறித்து நமக்கு சொல்லுகிறது? It is folded and kept nicely by the Lord Jesus Christ at that place. அவைகள் தனியாக அழகாக சுருட்டி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே ஒரு இடத்தில் வைக்கப்பட்டது. There is a significance of doing that, what according to the Hebrew custom. அப்படியாக செய்தது ஒரு யூத முறைமையின்படியாக இருக்கிறது. So in order to understand the significance of the folded napkin and the Hebrew tradition of that day is like that. அங்கே சீலைகள் சுருட்டி வைக்கப்பட்டதான காரியம் எதை நமக்கு சொல்லுகிறது என்றால் யூத முறைமையின்படியாக அது செய்யப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது. For example, the servant set up the table for the master, and the master comes and dine there. And finally, if the master finished that dinner or the lunch, he wiped all his beers and stuff and throw the napkin away at the table. That means he has finished, he has finished the dinner. Whereas if the master folded the napkin and set it aside, the servant will not come approach near to that because the master is not yet finished. He is going to come back and continue his dinner. எனவே யூத வழக்கத்தின்படி பார்க்கும்பொழுது எஜமானுக்காக
ஒரு பந்தி ஆகாரத்தை அந்த வேலைக்காரன் ஆயத்தப்படுத்தும் போது அவன் சகலத்தையும் மேஜையில ஆயத்தப்படுத்தி வைப்பான். எஜமான் வந்து உட்கார்ந்து சாப்பிடும்போது அந்த சீலையை அவன் சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு எடுத்து துடைத்து விட்டு அதை அப்படியே போட்டு விட்டால் அந்த ஆகாரம் சாப்பாடு திருப்தியாக முடிந்து விட்டது என்று அர்த்தம். அப்படி இல்லாதபடிக்கு அந்த சீலையை சுருட்டி தனியாக வைத்தால் இன்னும் அவன் புசிக்க வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கிறான் என்பதை அந்த வேலைக்காரன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So according to that Hebrew custom, the Lord Jesus Christ folded the napkin, left it in that bed where he died, kept, and that reminds us and indirectly tells us that he is coming again. எனவே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எழுந்த பின்பு இந்த சீலைகளை எல்லாம் சுருட்டி ஒரு பக்கமாக வைத்திருக்கிற காரியம் நமக்கு எதை எடுத்து காட்டுகிறது என்றால், இதோடு கதை முடிந்து விடவில்லை, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து திரும்பவும் வர வேண்டிய ஒரு காரியம் இருக்கிறது என்பதைத்தான் இது எடுத்து காட்டுகிறது. That's what at the Lord's table we are remembering and anticipating Christ to come. And the question is, you and I, are we ready? எனவே நாம் பந்தியை சூழ வந்திருக்கிற வேளையிலே இதை நினைவு கூர்ந்தவர்களாகத்தான் நாம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து திரும்ப வருவார் என்று நினைவு கூர்ந்தவர்களாகத்தான் இந்த பந்திலை நாம் பங்கு பெறுகிறோம். நமக்கு முன்பாக இப்பொழுது வைக்கப்படுகிற கேள்வி என்னவென்றால், அந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையை சந்திப்பதற்கு நான் ஆயத்தமா என்பதுதான். Revelation chapter 22 and verse 10. It says, surely I am come quickly. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம், இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று 12ஆம் வசனத்தை சொல்கிறார். So he is going to come, surely he is coming, quickly he is coming. நிச்சயமாகவே வருகிறார், சீக்கிரமாகவே வரப்போகிறார். So we have to be ready always, because even the Lord Jesus Christ doesn't know when he is going to come. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கூட என்றைக்கு அவர் திரும்ப வரப்போகிறார் என்பது தெரியாது. ஆகினாலே நம்முடைய கடமை என்னவென்றால், நாம் எப்பொழுதும் ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும். For his calculation, 1 day is equal to 1,000 years, 1,000 years equal to 1 day. அவருடைய கணக்குப்படி ஒரு நாள் 1000 வருஷம் போலவும் 1000 வருஷம் ஒரு நாள் போலவும் இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். So this is the table. We are remembering his death, his burial, his resurrection, and his coming again. எனவே இந்த பந்தியை சூழ வரும்போதெல்லாம் நாம் நினைவு கொண்ட முக்கியமான காரியம் என்ன என்று பார்க்கும்போது, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக மரித்தார், அடக்கம் பண்ணப்பட்டார், உயிரோடு எழுந்தார், திரும்பவும் வரப்போகிறார் என்பதுதான். 1 Corinthians chapter 11 verse 23-24. 1 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம். I received from the Lord that I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, take it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். நினைவில் கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியில் அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு, நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமா இருக்கிறது, நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். The Lord Jesus Christ, he rose again on the third day. He paid our debt in full, shedding the last drop of blood on the cross. 3ஆம் நாள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தார். அதே சமயத்திலே அவர் நமக்காக கடைசி சொட்டு ரத்தம் வரை நமக்காக அவர் சிலுவையிலே சிந்தினார். Wages of sin is death. We saw that in the morning, and the wage by Christ's death, he has given not eternal death, eternal life. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்று காலையிலே நாம் தியானித்தோம். ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோ நம்முடைய மரணத்துக்கு பதிலாக நித்திய ஜீவனை பெற்று தந்திருக்கிறார். So we are complete in Christ. அதனாலே கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் பூரணராய் இருக்கிறோம். So with that hope and assurance, let us approach the throne of grace, and the cross may work in us vertically, horizontally before God and with the fellow brethren, and that we are in unity on both direction. எனவே இந்த நம்பிக்கையோட கூட இந்த பந்தியை பங்கு பெற நம்ம ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வோம். நேராக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடும் சக விசுவாசிகளோடும் நாம் ஐக்கியமாக இருக்கிறோமா
சரியாக இருக்கிறோமா, ஒப்புரவாகி இருக்கிறோமா என்பதை ஆராய்ந்து பார்த்தவர்களாக இந்த பந்திலே பங்கு பெறுவோமாக. May the Lord bless the word to us. தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகளை நமக்கு ஆசீர்வதித்து பாத்திரவான்களாய் பங்கு பெற நமக்கு உதவி செய்வாராக. Over